सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े सारे दर्शकों का गूंजा सिख विरसे दी साड़ी खास पेशकश के विच। इस खास पेशकश के विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बीते हफ्ते के जोड़े भी काम किए जाते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने। सो बीते हफ्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किहड़े काम किए गए पूरी खबर पर नज़र पावांगे। शुरुआत करते हैं खास पेशकश की जिसका नाम गूंजा सिख विरसे दियां। 1984 से कतलेआम के दौरान कानपुर में होए सिख नस्लकुशी मामले को लैके 67 मुलजमां की पछाण हो चुकी है, जिन्हां विचों 4 नूं गिरफ्तार कर लिया गया। इस दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालो ने इस फैसले का स्वागत किया ते नाल ही उन्होंने सरकार का भी धन्नवाद किया। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जो कतलेआम होया, इंसानियत का जो नंगा नाच रचिया गया, दिल्ली तो बाद देश के होर बहुत सारे शहरों के विच सिखां का कतलेआम होया। कानपुर दे विच बहुत वड्डी गिनती दे विच इंदिरा गांधी दी मौत तो बाद सिखां का कतलेआम होया, सिखां का प्रॉपर्टियां का नुकसान किया गया। पुलिस ने कोई एक्शन, उस समय की सरकार, उस समय की पुलिस, उस समय के प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। 36 साल बीत जाने तो बाद भी कोई एक्शन नहीं होया। सरकारां चेंज होंदियां रहियां, सरकारां बदलदियां रहियां, लेकिन 1984 का ना दिल्ली दे विच कोई इंसाफ मिलिया ते ना ही देश के होर शहरों के विच, देश के होर हिस्सों के विच जिथे जिथे भी सिखां दे नाल वधीकियां होईयां, सिखां दा कतलेआम होया, सिखां दे घर लुट्टे गए, सिख बीबियां दी पत लुट्टी गई, सिखां नूं किते भी इंसाफ नहीं मिलिया। दिल्ली दे विच SIT बनी, मौजूदा सरकार ने SIT बनाई, इन्वेस्टिगेशन हुई, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों वो केस लड़े गए, सज्जन कुमार जेल के अंदर गया। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक रिट पटीशन 45 नंबर 2017 नूं जो फाइल की गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लैंदे हुए SIT बनाउण दा ऑर्डर किया। कानपुर दे जो दंगे होए उहदे विच SIT बनाई गई। SIT फरवरी 2019 नूं SIT बनाई गई, जिस दी अध्यक्षता रिटायर्ड DGP अतुल, उन्हां दी अध्यक्षता दे विच SIT बनी और SIT ने काम शुरू किया। लेकिन एक साल तक, करीब 1 साल तक ये SIT कोई काम नहीं कर सकी, क्योंकि SIT नूं जो लोड़ीदियां जो सहूलतां सन, जो स्टाफ सी, वो मुहैया नहीं होया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साडा डेलीगेशन मेरे नाल भोगल साहब ते मैं, मेरे नाल होर साडे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रिप्रजेंटेटिव कानपुर तो ਜਿਹੜੇ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ ਸਾਡੇ रिप्रजेंट कर रहे हैं सरदार सुरजीत सिंह उबराए, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ अवस्थी साहब ਜਿਹੜੇ कि गृह सचिव ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ अवस्थी साहब ने ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। SIT ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन हुई और हुण तक की जिहड़ी जानकारी है मैं जिहड़ी साझी करना चाह रहा कि 127 जिहड़ियां डैथ है वो सिखां दीयां डैथ होईयां सी उस समय 1984 दे विच कानपुर दे विच। 67 लोगों नूं चार्जशीट किया गया, जिहदे विचों उत्थों दे कानपुर दी पुलिस दी टीम जिन्हां ने कि जिन्हां दे खिलाफ चार्ज, दोषियों के खिलाफ जिहड़े चार्ज फ्रेम होए आ, उन्हां दे विचों 4 नूं अरेस्ट किया गया है। उन्हां 4 दे नाम जोगिंदर सिंह उर्फ बब्बन बाबा, विजय नारायण सिंह उर्फ बच्चन सिंह, सफ़ीउल्ला पुत्र साविर खां, अब्दुल रहमान उर्फ लंबू पुत्र स्वर्गीय रमजानी चौकीदार। ये 4 दोषी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानपुर की पुलिस ने SIT ने अरेस्ट किया है। और अरेस्ट करने वाली जी टीम है उहदे विच सब इंस्पैक्टर सुनील कुमार कनौजिया जी,
दूसरे सब इंस्पैक्टर श्री सूर्या प्रताप सिंह, श्री संजय कुमार मौर्य, श्री कमलेश अवस्थी, श्री पुनीत कुमार, हैड कांस्टेबल प्रदीप कुमार जी, हैड कांस्टेबल रजनेश कुमार जी, हैड कांस्टेबल आदित्य जी, कांस्टेबल श्याम प्रसाद मौर्य ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਨੂਜ ਜੈਸਵਾਲ। ਇਹ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 67 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 63 ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ SIT ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਫੜੇ ਗਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਵਿਖੇ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ 2 ਕਨੋਪੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂਗੜ੍ਹ ਟਿੱਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੋਰੀ ਟਾਈਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਆ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੀ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਗਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਸਰਸਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਹਤਿੰਦਰ ਉਬਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ 300-400 ਫੁੱਟ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਮਜਨੂਗੜ੍ਹ ਟਿੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਜੋ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੋਪੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ, 4 ਕੈਨੋਪੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਾਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6-7-8 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੈਬੀ ਔਰ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਡਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਰੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 600-700 ਮੀਟਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਾਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੜਕਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਆ ਮਕਸਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਮਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਿਰ ਝੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਤਖਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਕੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ MRI CT ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ
ਆਧੁਨਿਕ ਲੇਟੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 25-25 50-50 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਰਮ ਸਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.com। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ।